एज के मुताबिक निगाह घट जाती है, जी कि 40-50 साल तो उपर की जदों जिन्हों कहने भी आप निगाह घटनी शुरू हो जाती है। वो दो मेजर कारण आते हैं जोड़े कि अपने माहौल के मुताबिक होंगे आ। उन्होंने एक तो होंगे चिट्टा मोतिया, दूसरा होंगे शूगर करके जी निगाह घटनी है। अख के विच शीशा होंगे वो थोड़ा थोड़ा धुंधला होना शुरू हो जाता, तो धुंधलेपन तो आके वो सफ़ेद बन जाता। और कई बार जदों उसका इलाज नहीं होंदा तो इन्ना सफ़ेद हो जाता भी आम बंदे नूं भी दिसण लग जाता, तो कहता भी चिट्टा मोतिया आ गया। अख अपनी गोल आ और उस गोल अख का मतलब आकार नूं मेनटेन करने लई इहदे विच एक प्रैशर बनता, कुछ द्रव बनते आ, कुछ हौली हौली निकलते जाते उहदे विचों। वो जिहड़े द्रवां दा जिहड़ा प्रैशर हुंदा भी जे चिट्टे मोतिए करके निगाह खराब हुंदी आ ते वो बन सकदी आ, आलमोस्ट 100% बन सकती है। लेकिन जे काले मोतिए करके निगाह घट गई आ थोड़ी, क्योंकि काला मोतिया बीमारी आ और फिर वो निगाह थोड़ी मुड़न दे आसार नहीं है। अख तो जिहड़ी दिमाग तक जाती है वो नाड़ आ, उस नाड़ दे उत्ते किसी भी जगह के उत्ते आके प्रॉब्लम आ गई, प्रैशर पैन लग गया जां टुट गई, कट्टी गई, वड्डी गई, जदों वो हो जाता तो वो कनैक्शन कट्टी जाती है, सप्लाई खत्म हो जाती है। टाइम सिर पता लग जे तो जरूर इसदा इलाज हो सकता, लेकिन जे वो टाइम निकल जे तो फिर एक बारी लॉस हो गया, फिर रिकवरी नहीं होती है, फिर रिकवरी नहीं होती है। बच्चों के विच भी चिट्टा मोतिया आ जाता, जां बच्चों के विच तीर मारना शुरू हो जाता, जां बच्चों की अख एक वैसे ही आलसी हो जाती है। तो थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी रखो, बाहर पार्क 'च जाके खेडो, साइकलिंग करो, बच्चों नाल खेडो, ताकि थोड़ी दूर वाली जिहड़ी निगाह आ वो भी स्टिमुलस उन्होंने मिलता रहे, ना कि कल्ली नेड़े वाली नूं स्टिमुलस। कोशिश करो कि तुसीं जदों किते बाहर जाते हो तो सन ग्लासिस ला के जाओ, प्रोटैक्शन रखो अपने आप। तो जदों भी घर वापस आने हो अखां नूं बंद करके अखां नूं साफ करो, ठीक है, पानी के छिट्टे मार लो, अखां खुलियां तो नहीं मारने, अखां नूं बंद करके पानी के छिट्टे मारो। थानू फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, थानू अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। दवाई रैटिक यूज़ करोगे पे कदे पा ली कदे नहीं पाई, 2 दिन बाद पा ली, उहदे नाल ना उस दवाई की रजिस्टेंस बननी शुरू हो जाती है। काले मोतिए नूं तां असीं कई बार ये कहने भी चोर आ, हौली हौली घर दे विच घुस गया, तो पता ही उदों लगता जदों बड़ा सारा मघोरे चों तुहाडा समान खिच के तुर जांदा है ना, जां एक बारी हड़ आ गया तो तुहाडा सारा कुछ रोड़ के लै गया। वो जिहड़ा रोड के लै गया वो मुड़ के नहीं आंदा। Press the bell icon and never missing video from Sirat Punjab D। सत श्री अकाल जी, तुसीं मेरे नाल जानी कि हरप्रीत सिंह कहल नाल वेख रहे हो चैनल सीरत पंजाब दी। सीरत पंजाब दी दा खास प्रोग्राम दे विच आपां हाज़र हैं। सेहत जरूरी है, सेहत जरूरी दे विच जिद्दां तुहानूं पता है असीं वख-वख बिमारियां दे उपर उन्हां दे माहरां दे नाल जिहड़ी चर्चा करदे हां। रब ने सानूं जिहड़ा है साडी जिंदगी दे साडी जिहड़ी बॉडी है इहदा हर अंग है जिहड़ा ओह बड़ी खूबसूरती नाल ते बड़ा जरूरतमंद बना के भेजिआ। उन्हां खूबसूरत अंगां दे विचों साडीआं जिहड़ियां कोमल जिहियां अखां ने जिन्हां दे नाल सानूं इस जहान दा आनंद माणदे हां असीं। जेकर उन्हां अखां दी रोशनी चली जांदी है तो साडी जिहड़ी जिंदगी है ओह हनेरमई हो जांदी है। इस अखां दे मैटर दे उपर जिहड़ी साडे नाल चर्चा करन लई डॉक्टर रजिंदर सिंह जी लुधियाणे तो साडे नाल मौजूद ने। आपां इन्हां नाल चर्चा करांगे कि अखां दी रोशनी जांदी क्यों है, मोतिया की हुंदा है, चिट्टा की है, काला की है, तो जाण दे कारण की ने, ते मोतिया आउण दे की कारण ने। सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। सीरत पंजाब के दर्शकों नूं मेरे वालों डॉक्टर रजिंदर वालों सत श्री अकाल। तो जिवें हुणे हरप्रीत जी बोल रहे थे कि अखां जिहड़ियां वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आ शरीर का, ये कोई शक वाली गल नहीं है। अखां एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आ और इस अंग की महत्ता पता उदों ही लगती है जदों तुसी इस अंग तो वांझे हो जाते हो, जदों तुहानूं किसी भी कारण करके दिसणों घट जाता, पता लग जाता भी मैं हुण देख नहीं सकता, तो उसकी महत्ता पता ही उदों लगती है। डॉक्टर साहब आपां गल करदे हां अखां दी। सब तो पहलां जिहड़ियां मुढ़लियां गल्लां ने उन्हां ते आपां गल कर लईए कि जिहड़ियां अखां नेगीਆਂ एक तां बुढ़ापे दे विच निगाह जांदी है, एक बचपन दे विच बच्चिਆਂ ਦੀ निगाह चली जांदी है। जे बुढ़ापे वाली आपां गल कर लईए ज़्यादातर बुढ़ापे दे विच जांदी है। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਏਜ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਏਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਬੁੜਕਾਉਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਕੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਹਵਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜਕੂਗਾ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਬੁੜਕੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਆ, ਅੱਖ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਗੋਲ ਅੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ। ਕੁਛ ਦਰਬ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 12 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੌਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 100% ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਮੋਤੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਗਾਹ ਚੱਲ ਗਈ ਮੋਤੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਲਾਇਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਲਬ ਜਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਬੱਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾੜ ਆ।
ਉਸ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕੱਟੀ ਗਈ, ਵੱਢੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੜਿਆ ਬੱਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਔਰ ਨੁਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਕੁਛ ਨੁਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ CT ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਨਕ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹੋਆ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਵੀ ਖਾਧੇ ਹੋਆ, ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਏਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ TV ਦਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਪੈਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ, TV ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਾਓ ਇਹਦਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ
ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਲਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਧੂਏਂ ਕਰਕੇ ਜਲਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੱਟ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੱਟ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਐਰੈਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਪਾ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਘੋਰੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਨਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਐਨਕ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਨਿਗਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੀਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Press the bell icon and never missing video from Sirat Punjab D.